હું યશ એબીપી સ્મિતા પર આપનું સ્વાગત છે। ઉત્તર પ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અખિલેશ યાદવે ગુજરાતના શહીદો અંગે આપેલા નિવેદન બાદ રાજ્યભરમાં રોષ છે। સુરતમાં આજે અખિલેશ યાદવના પુતળાનું દહન કરવામાં આવ્યું અને સુરતના મજુરા ફાયર સ્ટેશનની સામે અખિલેશ યાદવના પુતળાનું દહન કરાવી સુરતવાસીઓએ પોતાનો રોષ વ્યક્ત કર્યો। ગઈકાલે અખિલેશ યાદવે કહ્યું હતું કે સરહદ પર અનેક રાજ્યોના જવાનો શહીદી વહોરે છે, પણ એક ગુજરાતી શહીદ કેમ નથી થતો। उत्तर प्रदेश की चूंटणी हार्या पछी अखिलेश बोखलाई गया होવાનું भाजपे जणाव्યું અને उत्तर प्रदेश में अखिलेश की पार्टी साथे गठबंधन करनारी कांग्रेस पार्टीए पण अखिलेशना आ निवेदनथी किनारो करी लीधो। तो उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादवना गुजरातना शहीदों निवेदन मामले सोला पोलीस स्टेशन में अरजी नोंधाई है। महत्वनुं छे के अखिलेश यादवे सरहद पर गुजरातनो कोई जवान शहीद थयो होय तो बतावो ते निवेदन ने लई अने गुजरात में भारे रोष है। त्यारे अखिलेश सामे फायर ब्रिगेडना एक कर्मचारीए सोला पोलीस स्टेशन में अरजी करी है। अखिलेश यादवना विवादास्पद निवेदनथी राज्यभर में रोष है और जूनागढ़ में शहीद विजय मोजीद्राना पितानुं कहेवुं छे के भले गुजरातना लोको आर्मी में ओछा जोड़ाय छे पण देश माटे शहीद तो थाय छे। शहीद विजय मोजीद्रा 1993 ना दिवसे आतंकीओ सामेनी लड़ाई में शहीद थया हता। निवेदन करे छे ई जरा मने मारा हृदयने पीड़ा आपे छे कि भाई एवं खाव नहीं। गुजरातीओ खाली वेपार धंधा में पड़ा, गुजराती साहसिक होय छे अने पराक्रमी पण छे। अमरा विजय ने शौर्य चक्र मळ्यो ए ओछुं पराक्रम के बहु मोटुं पराक्रम कर्युं होय तो ज शौर्य चक्र आपवामां आवे छे। उत्तर प्रदेशना पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादवना शहीदोना निवेदनने लईने गुजरातमां रोष जोवा मळी रह्यो छे अने बोटादना खस गामना शहीद सहदेवसिंह मोरीना पिताए जणाव्युं हतुं के आ राजकारणनो मुद्दो नथी। साथे ज तेओए अखिलेश यादवना निवेदन सामे विरोध नोंधाव्यो। महत्वनुं छे के अखिलेश यादवे निवेदन आप्युं हतुं के सरहद पर गुजरातनो कोई जवान शहीद थयो होय तो बतावो। 24 ऑक्टोबर 2010 ना रोज ऑपरेशन रक्षकमां बोटादना सहदेवसिंह मोरी शहीद थया हता। शहीदना परिवारे जणाव्युं हतुं के अखिलेश गुजरातना गामडे गामडे आवीने फरे त्यारे खबर पड़शे के गुजरातना केटला जवानोए सरहद पर देशनी रक्षा माटे पोतानो जीव आप्यो छे। गुजरातमांथी घणा शहीद थया छे। मारे दीकरो 2010 में शहीदी वारी छे, मैं जोई छे अने अखिलेशनो हूँ पूरेपूरो विरोध करूं छुं। आमां राजकारण न लागे। तो उत्तर प्रदेशना पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादवना विवादित निवेदन ने लईने शहीद सुनील कुमारना पिताए पण नाराजगी दर्शावी छे। शहीद सुनील कुमारना पिता तख्तसिंह पटेले कह्युं के नात जात अने राज्यना भेदभाव वगर देशना जवानो मां भूमनी रक्षा करे छे, त्यारे आ प्रकारना नेताओना निवेदनो योग्य नथी। पंचमहाल जिल्ला ओरावड़ा गामना युवा वीर शहीद सुनील कुमार तख्तसिंह पटेले गत फेब्रुआरी में फरज दरमियान जम्मू हिमस्खलननी घटना में वीरगति पामी हती अने शहीदना पिता तख्तसिंह पटेल पण निवृत्त आर्मी मैन छे। मैं चाहता हूं कि अखिलेश जी अपने बॉर्डर एरिया में जैसे कारगिल है, लेह, सिक्किम, साउथ सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम एरिया में लगभग मैं तो 4-5 दिन की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन 1 घंटा पे आके वहाँ पर देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि कौन से स्टेट के लोग वहाँ पर सर्विस कर रहे हैं और वहाँ की हालत क्या है उससे पता चलेगा। तो अखिलेशे गईकाले गुजरात और देशना शहीदों विषे निरंकुश वाणी विलास करी अने विवाद पैदा कर्यो। तो बीजी बाजु तेमना साथीदार अने उत्तर प्रदेशना पूर्व मंत्री आजम खान पण अखिलेशना ज शब्दों वेरता जोवा मळ्या। करेंगे तो गुजरात के फौजी इंडियन आर्मी में है नहीं, मारे वो जाते हैं जो होते हैं, और जब है ही नहीं तो मारे कहाँ से जाएंगे। तो राज्यभर में अखिलेश यादव सामे रोष जोवा मळी रह्यो छे, त्यारे आवो सांभळीए के कया एवा कड़वा शब्दों हता अखिलेशना के जेणे कर्युं छे गुजरातनुं अपमान। हम तो कहते हैं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत के बहुत सारे शहीद हुए हैं। बताओ गुजरात का कोई एक भी जवान शहीद हुआ हो तो बताओ। तो हवे आ समग्र मामले गुजरातभरमांथी प्रतिक्रियाओ मेळवीशुं। अमारी साथे सौथी पहेला जोड़ाई गया छे सूरतथी अमारा संवाददाता धनराज बागले, तेमनी साथे वात करीशुं। धनराज, जाणवा मांगीशुं राज्यभरमां तेनो विरोध जोवा मळी रह्यो छे, अखिलेश यादवना निवेदननो विरोध जोवा मळी रह्यो छे। सूरतना लोकोनुं शुं मानवुं छे, तेओ शुं कहेवा मांगे छे अखिलेश यादवना निवेदन पर?
અખિલેશ યાદવના નિવેદન પર સુરતવાસીઓ ઉગ્ર રોષે છે ત્યારે તમે જોઈ શકો છો મોટી સંખ્યામાં અહીં લોકો ઉપસ્થિત થયા છે। તેઓનું માનવું છે કે જે પ્રકારનું નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે એ નિંદનીય છે। કેટલાક લોકો સાથે વાતચીત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે તેઓ શું માની રહ્યા છે આ બાબતે। તમે જણાવો જે પ્રમાણેનું નિવેદન છે શું કહેશો આ બાબતે? અખિલેશ્વરનું જે પ્રમાણેનું નિવેદન છે, જે પ્રમાણે એ કહી રહ્યા છે કે ગુજરાતમાંથી કોઈ પણ સૈનિક ભારતીય સેનામાં જોઈન્ટ નથી થયું, તો એ વાત તદ્દન જ ખોટી છે। ગુજરાતના લોકો પણ સાથે જ છે અને એ સમજાતું નથી કે અખિલેશ્વર કેમ ગુજરાતને ટાર્ગેટ કરે છે અને બધામાંથી ગુજરાતને જ કેમ અલગ પાડ્યું એણે। આ ભારત એક સમાન છે, ભારત એક છે, બધાની એકતા છે, તો એ કેમ ગુજરાતને અલગ પાડી રહ્યું છે? મારું કહેવું એટલું જ છે ને અમારે બધી જ મહિલાઓનું ને ગુજરાતવાસીઓનું એવું જ કહેવું છે કે અખિલેશ્વર ગુજરાતમાં દેખાશે તો જરૂરથી અમારા હાથનો માર ખાશે। બિલકુલ ઉગ્ર રોષ જોવા મળી રહ્યો, તમે શું કહેવા માંગશો? અખિલેશ યાદવની ઓછી માનસિકતા અહીંયા થઈ છે। એક દિવ્યાંગ પર્સનમાં એક વધારો થઈ ગયેલો છે, મેન્ટલી ડિસેબલ થઈ ચૂકેલા છે અખિલેશ યાદવજી। એ શું કહેવા માંગે છે કે ગુજરાતમાં કોઈ સૈનિકો નથી, ગુજરાતમાં સૈનિકો શહીદ નથી થયા? તો તમારી જાણ ખાતર કહી દઉં કે ગુજરાતમાં 2700થી વધારે 27,000થી વધારે નિવૃત્ત એવા સૈનિકો છે, જે ફોજીઓ છે, જે સેનામાં કામ કરી ચૂકેલા છે અને 700થી વધારે શહીદો થઈ ચૂકેલા છે ગુજરાતથી। તો તમારી ઓછી માનસિકતા દૂર કરો। રાજનીતિનો મુદ્દો તમારી પાસે નથી તો બીજી કોઈ વસ્તુની રાજનીતિ કરો, ગુજરાતને ટાર્ગેટ બનાવવાનું બંધ કરો। મુર્દાબાદ! મુર્દાબાદ! अखिलेश यादव मुर्दाबाद! अखिलेश यादव मुर्दाबाद! अखिलेश यादव मुर्दाबाद! अखिलेश यादव मुर्दाबाद! देश का गद्दार अखिलेश यादव! देश का गद्दार अखिलेश यादव! देश का गद्दार अखिलेश यादव! सैनिकों पे राजकारण करना। आप क्या कहना चाहोगे? मैं अखिलेश यादव के विरुद्ध हूँ। उन्होंने जो ये बात कही है कि गुजरात के सैनिक नहीं मारे जाते, ये एकदम गलत बात है, क्योंकि गुजरात के सैनिक भी तो उसमें जाते हैं। उन्होंने बोला एकदम गुजरात के सैनिक नहीं मारे गए और सैनिकों को मारा गया है। उनके लिए एक अखंडता में एकता है भारत तो, लेकिन ये बात मैं एकदम उनकी मानसिकता पर विरुद्ध हूँ एकदम। તમે શું માનો છો, કઈ રીતે લેવી રહ્યા છો નિવેદન? અખિલેશ યાદવ બીજાને જ્યારે બોલતા હોય છે કે બીજા આ ગુજરાતના લોકો ગધેડા છે એવું માનતો હતો, પણ અખિલેશ યાદવ આજે જે નિવેદન કરેલું છે એ પોતે એવું સાબિત કરે છે કે હું ગધેડો છું। એ અને આઝમ ગધેડો છે। હા, અને હું એવું કહેવા માંગુ છું કે અખિલેશ યાદવ, આઝમ ખાન આ બંને પર દેશદ્રોહનો ગુનો દાખલ થવો જોઈએ અને ગુજરાતીઓ આના માટે બહાર નીકળશે અને એમનો આક્રોશ ફાટી નીકળવાનો છે। તમે શું કહેશો? આ અખિલેશ યાદવના મગજનો એક નવો રોગ આજે ભારત દેશની અંદર સામે જોવા મળ્યો છે। તાત્કાલિક ભારત સરકારે આનું એક્શન આપવું જોઈએ અને તાત્કાલિક એને જેલના સળિયા ઘંટા કરાવી દેવો જોઈએ એને। અખિલેશ યાદવને અમારે એટલું જ કહેવાનું છે કે તમે ગુજરાતને બદનામ કરવાનું બંધ કરે અને આ ગંદુ રાજકારણ બંધ કરે। અમને બી ખબર છે કે તમારો મેન્ટલી અત્યારે ડિસ્ટર્બ થઈ ચૂકા છો, એટલે તમને બી મેન્ટલ પ્રેશર કરી દેવા જોઈએ અને અમે પ્રધાનમંત્રી અને રાષ્ટ્રપતિજીને નિવેદન કરીએ છીએ કે અખિલેશ યાદવને દેશદ્રોહી સાબિત કરે। તમે શું માની રહ્યા છો, શું કહેવા માંગશો? हमेशा उन्होंने ही गुजरात को ही टारगेट किया है। अगर उनमें अपना दम है तो वो खुद आगे आके दिखाए कि उनमें क्या है। हमें पहले उन्होंने कहा कि गुजरात के लोग गधे हैं, अभी उन्होंने कहा कि गुजरात के लोग शहीद नहीं होते हैं। तो सेना तो सबके लिए एक है। ऑलवेज उन्होंने गुजरात को टारगेट किया है। उनको ऐसी बात जो कही है वो बहुत ही निंदनीय है, उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। गुजरात ये अखिलेश यादव के लिए छोटी सोच है एकदम। उन्होंने जो भी कहा वो बहुत गलत कहा है। બિલકુલ જે પ્રમાણેના નિવેદનો સામે આવ્યા છે એને લઈને સુરતમાં ઉગ્ર રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। જરૂરથી ધનરાજ, ઉગ્ર રોષ તો સુરતમાં છે, પણ ન માત્ર અખિલેશ યાદવ જ નથી કે જેમણે આ નિવેદન આપ્યું હોય, તેમની સાથે અને તેમના સાથી ગણાતા એવા આઝમ ખાને પણ નિવેદન આપ્યું છે અને તેમણે પણ ખૂબ જ ભડકાઉ ભાષામાં કહ્યું છે કે ગુજરાતના લોકો અને ગુજરાતીઓ માત્ર હીરા ઘસી જાણે છે અને રાજનીતિ કરી જાણે છે, પણ સેનામાં જાય તો કોઈ શહીદ થાય ને તેવું નિવેદન આઝમ ખાને પણ આપ્યું। તો એ વિશે લોકો શું પ્રતિક્રિયા આપશે? જી બિલકુલ, આઝમ ખાને પણ નિવેદન આપ્યું છે કે આ સુરતના જે લોકો છે હીરા ઘસી જાણે છે, ગુજરાતી લોકો એ લોકો શહીદ નથી થતા। આ બાબતે શું કહેશો? દેશનું અપમાન છે, ગુજરાતનું અપમાન છે।
હા, ચોક્કસ ગુજરાતનું અપમાન છે. આઝમ ખાન, તને શું ખબર ગુજરાતનો ઇતિહાસ શું છે, દેશનો ઇતિહાસ શું છે? તું તારી ઓછી રાજનીતિ તારા સુધી રાખ. તારામાં દમ હોય તો ગુજરાતની ધરતી પર આવીને જો કે ગુજરાત શું છે. આજે વિશ્વના દેશોમાં ગુજરાતનું નામ છે, ગુજરાતના ડાયમંડનું નામ છે. અમારી પ્રગતિથી તું જલે છે, તારાથી પ્રગતિ થતી નથી. એટલા માટે તું જાણી જોઈને જ્યારે વધારે ગુજરાતને કરે છે. એક વખત તું આવીને જો કે ગુજરાત શું છે, ગુજરાતની અસ્મિતા શું છે, ગુજરાતની ધરતી શું છે, પછી તું જો કે ગુજરાતની શું કહેવું. હું કહેવા માંગીશ કે ગુજરાત અને સુરત, અમદાવાદ તમે એક વખત આવીને જો. અત્યારે સુરતનો પણ નંબર સ્વચ્છતામાં 4થા નંબર પર આવ્યો છે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં. તો એને શું જલન થાય છે એટલે વારંવાર આવી રીતના મુદ્દાઓ ઉચકે છે એ ગુજરાતના થ્રુ. તમે શું કહેશો? ગુજરાતના લોકો માત્ર રાજનીતિ કરી જાણે છે, માત્ર હીરા ઘસી જાણે છે, કેટલું અપમાનજનક કહી શકે? वो अपमानजनक है. अखिलेश यादव हार गया इस बार, इसलिए वो गुजरात को टारगेट कर रहा है, क्योंकि नेक्स्ट चुनाव गुजरात का है तो वो अपने यहाँ पेड़ जमाना चाहता है. उसकी ये हार बौखला रही, जैसे केजरीवाल बौखलाता है, अखिलेश यादव बौखलाता है. इनके पास कुछ है ही नहीं अभी, क्योंकि तो बीजेपी सब जगह तो ये कहीं है ही नहीं, तो ये यही काम कर रहे हैं. बस उल्टा सीधा बोलो और राजनीति કરો. તમે શું કહેશો આઝમ ખાનના નિવેદન પર? આઝમ ખાને એમ કીધું કે ગુજરાતમાં ખાલી હીરાનો ધંધો ચાલે છે, તો આઝમ ખાનને સામાન્ય જ્ઞાન પણ નથી કે જેટલા પણ ભારતના મોટા ધંધા છે બધા ગુજરાતીઓ કરે છે. આઝમ ખાન જે યુપીમાં ચાલતું હતું કે પરીક્ષા કોપી કરીને પાસ થયેલો લાગે, એની પાસે સામાન્ય જ્ઞાન નથી. અને એ લોકોને ખબર નથી કે ભારતનું સંરક્ષણનું બજેટ ગુજરાતીઓના ટેક્સ પર નિર્ભર હોય છે. ગુજરાતીઓ એટલો ટેક્સ ભરે છે, 30% ટેક્સ આખા ભારતનું ગુજરાતીઓ ભરે છે. આઝમ ખાનને ખબર નથી કે તમારી પશુતાવાળી માનસિકતા કેમ આવી. કારણ કે તમારા યુપી સરકાર તમારા રાજમાં હતું ત્યારે 28% કતલખાનાઓથી તમારી આવક થતી હતી. એટલે તમારી માનસિકતા ક્રૂરતા ભરી જ હોય. તમે ક્રૂરતા ભરી જ નિવેદનો કરી શકે, તમારી પાસે બીજી કોઈ અપેક્ષા પણ ના રાખી શકાય. ગુજરાતીઓને ક્યારે વખોડશો નહીં. ગુજરાતીઓને વખોડવા ગયા તો તમારો એકડો નીકળી જશે ભારતમાંથી. તમે શું કહેવા માંગશો આઝમ ખાનના નિવેદન પર? આ બેવ ગાંડા થઈ ગયા, બેવને આગ્રાના પાગલખાનામાં નાખી દો. એ પ્રમાણે વાત થઈ રહી છે. તમે શું માનો છો, શું કહેવા માંગશો જે પ્રમાણેના નિવેદન આવી રહ્યા છે અખિલેશના, આઝમ ખાન? ગુજરાતીઓ કે કોઈ પણ રિલિજન પર બોલવું મેચ્યોરિટી છે જ નહીં. એટલે આ તમે લોકો પોલિટિક્સમાં રહીને પણ આવી રીતના રિલિજન્સ પર, ગુજરાતીઓ પર બોલવું કોઈ મતલબ નથી. તાકાત જોઈ નથી ગુજરાતીઓની, હજી જોવી જોઈએ. એ લોકો એ તો ખબર પડશે. બિલકુલ, તો જે કહી રહ્યા છે સુરતીઓ કે ગુજરાતના લોકોની તાકાત નથી જોઈ, એ તાકાત અજમાવી હોય તો સુરતમાં આવે, ગુજરાતમાં આવે. એ પ્રમાણેનું અત્યારે વિરોધ પ્રદર્શન જોવા મળી રહ્યું છે. જી જરૂરથી ધનરાજ, આભાર આપનો સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. તો આખા મામલામાં વાત એ છે કે જો ગુજરાતીઓની તાકાત જોવી હોય તો સુરત આવે અને તેમને તાકાત બતાવશે. હવે સીધા જ જઈશું વડોદરા, કે જ્યાંથી અમારી સાથે અમારા સંવાદદાતા લોરેન્સ પરમાર જોડાઈ ગયા છે. લોરેન્સ, સુરતમાં ઉગ્ર વિરોધ છે. સુરતમાં તો સીધી રીતે તેઓ કહી રહ્યા છે કે જો ગુજરાતીઓની તાકાત જોવી હોય તો એક વખત ગુજરાત આવો, તમને તાકાત બતાવીશું. વડોદરાના લોકો શું કહી રહ્યા છે આ સમગ્ર મામલામાં? કારણ કે પહેલા અખિલેશ યાદવ અને ત્યારબાદ આઝમ ખાને પણ ગુજરાતની વિરુદ્ધમાં નિવેદન આપ્યું. યસ, બિલકુલ. જે રીતે વાત કરીએ તો થોડી વાર પહેલાં પણ આપણે જે રીતે વાત કરી હતી, વડોદરાથી પણ જન આક્રોશ છે. જે રીતે એક જવાનો માટે તેમણે જે નિવેદન આપ્યું છે, વડોદરામાં પણ તેનો વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે. અત્યારે વડોદરાની જનતા આપણી સાથે મોટી સંખ્યામાં જોડાયેલી છે. આપ જોઈ શકો છો અહીંયાનો પણ મત એ જ રીતે છે. જે રીતે વાત કરીએ ગુજરાતની તો ભવ્ય ઇતિહાસ રહ્યો છે. મહાત્મા ગાંધીજીની વાત કરીએ કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની કે લાલ બાલ પાલની વાત કરીએ, જે રીતે ભગતસિંહ પણ અહીંયા પહોંચી ચૂક્યા હતા અને સૌથી પહેલા તેમણે આશ્રય અહીંયા જ લીધો હતો. આ મામલે સમગ્ર જનતા સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. જે રીતે નિવેદન આવ્યું છે અખિલેશ યાદવનું, ગુજરાતમાંથી શહીદો થતા નથી, શું કહીશું? ગુજરાતની પ્રજાએ આજે દેશની અંદર અનેક શહીદો આપ્યા છે અને એ દેખાઈ આવ્યું છે કે ગુજરાતની પ્રજા આજે ભલે ભોળી પ્રજા છે પરંતુ લડાયક અને સુરવીર છે. જ્યાં જ્યાં શહીદી વહોરવાનો વારો આવ્યો છે ત્યારે એણે શહીદી વહોરી છે. પરંતુ આ જે નિવેદન થયું છે એ ખરેખર વખોડવા લાયક છે. જવાનોની અંદર કદી મતભેદ ના હોવો જોઈએ, આ પ્રદેશવાદ ના હોવો જોઈએ, પરંતુ આ જે નિવેદન થયું છે એ ખરેખર વખોડવા લાયક છે અને આ નિવેદનની અમે સખત શબ્દોમાં ટીકા કરીએ છીએ. બિલકુલ, આપ શું માની રહ્યા છો આ નિવેદન? આ નિવેદન ખરેખર વખોડવા લાયક છે અને ગુજરાતના કેટલાય બધા સૈનિકો શહીદ થયેલા છે. અખિલેશ યાદવ ગુજરાતમાં આવીને તપાસ કરી જુએ તો એને ખબર પડશે કે શું છે કે શું નહીં. ગુજરાતના કેટલા સૈનિકો એ થયા છે, કુરબાની આપેલી છે.
ગુજરાતના સૈનિકોની વાત કરીએ તો અનેક કુરબાની આપી ચૂક્યા છે. આપ શું માનો છો જે રીતે નિવેદન આવી રહ્યું છે અખિલેશનું? મને એવું લાગે કે રાજકારણની અંદર હાર જીત નિશ્ચિત હોય છે, ક્યાંક હાર બી થાય જીત પણ થાય, પણ જે રીતનું એમનું ફ્રસ્ટ્રેશન આવ્યું છે, કારણ કે ગુજરાત એક એવી ભૂમિ છે, પણ એમને જે રીતના ડિવાઇડ એન્ડ રૂલ કરવાનો જે વિષય લીધેલો છે, તમે એમ જો અમે તો વડોદરા શહેરના છે, અહીં ફલટણકર જેવા એક નાનકડો દીકરો જે 20-20 વર્ષની ઉંમરે એ જ રીતના એક જ વિસ્તારની અંદર ફલટણકર છે, દીપક પવાર છે, તાજેતરની અંદર સુનિલ પટેલ જે ગોધરાના છે, એટલે અનેક, હું તો પૂર્વની તમે સરદાર વલ્લભભાઈ ગણો કે ગાંધીજી ગણો, એ તો વિષય એક અલગ પ્રકારનો તો એક સત્યાગ્રહની, પણ આજની સમયમાં પણ આર્મીના યુવાનો તમે ગલી ગલી ખૂણા ખૂણાની અંદર ગુજરાતની અંદર તો બાકી રહી, હું તો વડોદરા શહેરની અંદર જ એટલા બધા છે કે કદાચ અહીંયા આવે ને તો એમને 2 દિવસ રોકાવા પડે કે કયા કયા ખૂણે કોણ કોણ શહીદ છે. એટલે તદ્દન વંખોડીએ છે. ડિવાઇડ એન્ડ રૂલ છે. રાષ્ટ્રવાદ, ભાષાવાદ અને પરિબળવાદ એ પોતે ઘરની અલગ થયેલા છે. એમને જે અલગ અલગ લોકોને ડિવાઇડ કરવાની જે આદત થઈ ગઈ છે, હવે એ મને લાગે છે કે જે હારી ગયા છે એટલે કદાચ ફ્રસ્ટ્રેશનમાં હશે, કદાચ ભૂલથી બી થઈ ગયો હોય તો એમને સ્વીકારી લેવું જોઈએ કે આ મારાથી કદાચ ખોટું બોલાઈ ગયું હોય. બહુ મહત્વની વાત કરી, જો ભૂલથી પણ થયું હોય તો તેમણે દેશની માફી માંગવાની જરૂર છે. આપ શું કહેવા માંગો? હું તો ફક્ત એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે આપણા કોઈ બી આપણા જે દેશની રક્ષા કરે છે એ લોકો માટે કોઈ બી નિવેદન આપવું બહુ ખોટું છે. બિલકુલ આ પ્રકારના નિવેદન ના હોવા જોઈએ. આપ શું માંગો? છેલ્લી ચૂંટણીમાં એમનો કારમો પરાજય થયો પછી એમની પાસે રાજનીતિ કરવા માટે કોઈ વાત રહી નથી, એટલા માટે હવે સૈનિકો ઉપર રાજનીતિ કરી રહ્યા છે અને આ તદ્દન ખરાબ વાત કહેવાય. એમને સૈનિકો ઉપર રાજનીતિ કરી રહ્યા છે. એમને જાણ ના હોય તો રાજપૂતાના રાઇફલની અંદર ગુજરાતના કેટલા રાજપૂતો સેવા આપી રહ્યા છે. એક વખતે ત્યાં જઈને તપાસ કરે, બોર્ડર ઉપર જાય, કેમ્પમાં રહે 2-3 દિવસ, ત્યારે એમને ખબર પડશે કે કેટલા ગુજરાતીઓ ત્યાં આગળ સેવા કરી રહ્યા છે અને કેટલી -ડિગ્રીની અંદર ત્યાં આગળ જનતાની સેવા કરી રહ્યા છે. કાશ્મીરમાં લોકો એમના ઉપર પથ્થર મારે છે, લાકડીઓ મારે છે, તો પણ એ પબ્લિકને અત્યાર સુધી હાથ અડાવતા નથી અને પબ્લિકની સેવા કરી રહ્યા છે. તો એમને આ જે વાત કરી છે કે ગુજરાતીઓ કોઈ દિવસ શહીદ નથી થતા, તો એમને આના વિશે પહેલાં એક વખત એનાલિસિસ કરવો જોઈએ કે કેટલા ગુજરાતીઓ આર્મીમાં છે અને કેટલા શહીદ થયા છે, ત્યાર પછી આવું નિવેદન આપવું જોઈએ. અત્યારે જે નિવેદન આપ્યું છે એમને એ ખૂબ જ ખરાબ કહેવાય અને એમની પાસે હવે કોઈ ટોપિક નથી, એટલા માટે હવે આવી રીતે વાતો કરી રહ્યા છે અને ડિવાઇડ એન્ડ રૂલની ગેમ રમી રહ્યા છે. બિલકુલ યુવા વર્ગ પણ સમજે છે અને ખૂબ સારી વાત કરી રહ્યા છે. આપ શું માનો? બિલકુલ સાચી વાત છે કે એમણે જે નિવેદન કર્યું છે એ વખોડવા લાયક છે. સમગ્ર ગુજરાતની લાગણી દુભાઈ છે આજના તબક્કે, અને એમણે પ્રાંતવાદ અને પ્રદેશવાદથી ઉપર ઉઠી અને રાષ્ટ્રવાદ માટેની વાત કરવી જોઈએ. આજે કેટલા બધા સૈનિકો ગુજરાતના છે, ત્યાં આગળ કેટલા શહીદ થયા છે હમણાં, અને જે શહીદ થાય છે ઓલરેડી પેપરમાં પણ આવે છે અને સમગ્ર દેશ એને જાણતો હોય છે. અને એવા સમયે આવું નિવેદન કરવું એ બિલકુલ વખોડવા લાયક છે અને સમગ્ર ગુજરાત આવા નિવેદનને વખોડે છે અને આવનારા દિવસોમાં પણ આવું સ્વીકારવા. બિલકુલ યસ, જે રીતે વાત કરીએ તો વડોદરાના લોકો આ નિવેદનને વખોડી રહ્યા છે અને કહી રહ્યા છે કે જે રીતે તેમણે નિવેદન કર્યું છે એક પ્રકારની રાજનીતિ છે, પરંતુ વડોદરાની વાત કરીએ તો ફલટણકર, પવાર અને સુનિલ પટેલ જેવા અનેક શહીદો વડોદરાથી છે, ગુજરાતથી છે, ત્યારે જે પ્રકારે નિવેદન થઈ રહ્યું છે આ એક રાજનીતિ ગણાઈ રહી છે અને વડોદરાથી તેનો ઉગ્ર વિરોધ થઈ રહ્યો છે. યસ જીજેરજી લોરેન્સ, આપનો આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ વડોદરાથી. તો વડોદરા અને સુરત બંને શહેરોમાં ઉગ્ર વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે અને વખોડવામાં આવી રહ્યું છે અખિલેશ યાદવના અને આઝમ ખાનના નિવેદનને. આખરે રાજકોટના લોકોનું આખા મામલામાં શું મંતવ્ય છે, શું તેમનું માનવું છે, જાણીશું. અમારી સાથે જોડાયા છે અમારા સંવાદદાતા પરાક્રમસિંહ જાડેજા, તેમની પાસે જઈશું. પરાક્રમ, સુરત અને વડોદરાના લોકોએ વખોડી કાઢ્યું છે આઝમ ખાન અને અખિલેશ યાદવના નિવેદનને. રાજકોટના લોકોનો શું રૂખ છે, તેઓ કેવી રીતે જવાબ આપવા માંગે છે અખિલેશ યાદવ અને આઝમ ખાનને? જી સૌરાષ્ટ્ર શૂરવીરોની ભૂમિ છે, ત્યારે સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ જ એવો રહ્યો છે કે લડાયક જે પ્રજા કહેવામાં આવે છે, કાઠિયાવાડી પ્રજા છે તે લડાયક છે ને વર્ષોથી તેઓ સૌથી વધારે જે મિલિટરીમાં, આર્મીમાં સૌથી વધારે તેઓ જોઈન્ટ થતા હોય છે. વારંવાર સૌરાષ્ટ્રના તમામ જિલ્લાઓ છે ત્યાં વારંવાર ભરતીઓ પણ થતી હોય છે અને મોટા ભાગે જે ગ્રામ્ય વિસ્તારના અને શહેરી વિસ્તારના યુવાનો છે, સૌથી વધારે ગ્રામ્ય વિસ્તારના યુવાનો આર્મીમાં જોડાતા હોય છે અને આજે પણ જોડાય છે. રાજકોટ, સૌરાષ્ટ્ર અને ખાસ કરીને રાજકોટની
અંદર અને જામનગરની અંદર, ભાવનગરની અંદર તમામ જે જિલ્લાઓ છે ત્યાં વારંવાર ભરતી જે વારંવાર થતી હોય છે અને સૌથી વધારે ભરતી રાજકોટનું જે અહીંયા બાજુમાં જ આવેલું છે ગ્રાઉન્ડ, DH કોલેજનું ગ્રાઉન્ડ છે, થોડા સમય પહેલા ત્યાં ભરતીનો કેમ્પ હતો, ત્યાં મોટી સંખ્યામાં જે યુવાનો જોડાયા હતા. ત્યારે એક આર્મીમેન આપણી સાથે છે, આપણે એમની સાથે વાત કરીએ. અખિલેશ જે પ્રકારે વાહિયાત જે વાતો કરી છે તેને લઈ અને અશોકભાઈ હિરવાણી આપણી સાથે છે, એમની સાથે આપણે વાત કરીએ. અને તેઓ એક્સ આર્મીમેન છે, ત્યારે તેમની પાસે સૌથી વધારે કદાચ અખિલેશ કરતાં પણ વધારે તેમની પાસે નોલેજ હશે આર્મીનું. ત્યારે એમની સાથે આપણે વાત કરીએ. શું કહેશો સાહેબ, અખિલેશે જે પ્રમાણે વાત કરી છે ગુજરાતની અંદર આ પ્રમાણેની જે વાત કરી છે, યુવાનોમાં એક પ્રકારનો રોષ હોય. આપે વર્ષો સુધી ઘણી બધી 4 જેટલી લડાઈ પણ આપણે લડી છે, તો શું કહેશો આ જે આખું નિવેદન છે ક્યાંક ને ક્યાંક લોકોને એક દુઃખ થાય? હવે આમાં જે નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે એની પર્સનલ રાય છે. અને સૌ પ્રથમ એક વસ્તુ સાબિત થાય છે કે ગુજરાતની અંદર આ જે ભરતી મેળવવામાં તમે ધ્યાન આપો તો 60ની ભરતીમાં 600 હાજર હોય છે, 600ની ભરતી હોય તો 60,000 લોકો હાજર હોય છે. એ અખિલેશ સાહેબને ખબર નથી. બીજું કે હવે જે સેનાની એક ડિસિપ્લિન પ્રમાણે જે કાર્યવાહી થતી હોય છે, આપણી જે ભરતી કેમ્પ ચાલતા હોય છે, ગુજરાત સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર અને ડિફેન્સ સરકાર, એ ડિફેન્સ મિનિસ્ટર, આ લોકોની વચ્ચે ચર્ચાઓ ચાલતી હોય છે. એ અખિલેશ સાહેબની આ બાબતની કોઈ જાણકારી જ નથી કે જે નિવેદન આપવા છે એને કોને અનુસંધાન કે આપણે આપવા જોઈએ. બરાબર છે. નેક્સ્ટ વાત એ છે, શહીદ થવાનો પ્રશ્ન આવતો હોય, મારો મોટિવ એ છે કે લડાઈ ફક્ત તાકાતથી અથવા હથિયારથી નથી લડી જતી. લડાઈમાં લડવા માટે દિમાગ જોઈએ છે, જે ગુજરાતીઓ છોકરા પાસે વધારે છે. તમે આખા હિન્દુસ્તાન, હું કોઈનું અપમાન કરવા નથી માંગતો, ડિફેન્સ સરકાર આખી એક છે. ગુજરાતીઓ પહેલા પ્રથમ તો એ વસ્તુને અપનાવે છે કે આપણે લડાઈ લડવી કઈ રીતે. હવે બાકી રાજ્યના છોકરા, કારણ કે એ સરકારની કમી છે, એ લોકો રાજકારણીઓની કમી છે કે આપણા છોકરાઓને કેવું જ્ઞાન આપવું. આજે ગુજરાત સરકાર એ તોર ઉપર ધ્યાન આપે છે સૌ પ્રથમ કે આપણા છોકરા કદાચ લડાઈના મેદાનમાં જાય તો કયા પ્રકારે લડાઈ લડે અને જીતીને જ આવે, એવા મોટિવથી આપણે છોકરાઓને ભરતી કરીએ છીએ. આપણે રોડે રખડતા છોકરાઓને ભરતી નથી કરતા, એજ્યુકેટેડ હોય છે, પ્લસ એને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. ગુજરાતની અંદર આર્મીને લગતા કેટલા કેમ્પ ચાલે છે, કેટલી યુનિવર્સિટીઓ ચાલે છે, ઇન્ક્લુડિંગ કે રક્ષા યુનિવર્સિટી ગુજરાતની અંદર છે. આપણે એનો સર્વે કરો કે રાજ્યોમાં કે સરકાર એવી કોશિશ કરે છે કે સુરક્ષાને લગતી યુનિવર્સિટી ક્યાંય છે નથી. તો આવા પ્રશ્નો જો અખિલેશ સાહેબ કરે છે એ સરાસર ગલત છે. ચોક્કસ. એનસીસીમાં પણ જો એનસીસીની વાત કરવામાં આવે તો ઘણા બધા યુવાનો એનસીસીમાં પણ જોડાતા હોય છે. ત્યારે કોલેજિયન યુવાન આપણી સાથે છે, એમની સાથે વાત કરીએ. એનસીસીમાં ખાસ કરીને ઘણા બધા રાજકોટની અંદર, સૌરાષ્ટ્રની અંદર, તમામ જે જિલ્લાઓ છે સૌરાષ્ટ્રના, ત્યાં પણ જોવા મળતા હોય છે. આપ શું કહેશો? એનસીસીમાંથી ડાયરેક્ટ ફોર્સમાં જતા હોય છે યુવાનો, આ બાબતે આપ શું કહેશો? અહીંયા ભરતી મેળો ઘણી વખત થતો હોય છે અને ઘણા લોકો, ઘણા યુવાનો એમાં ભાગ લેવા માટે આવે છે અને તેમની પસંદગી પણ થાય છે. અને બીજું એ કહેવા માંગુ છું કે આવા મુદ્દા ઉખેડીને કોઈ રાજકીય કોઈ નવા મુદ્દાઓ ન બનાવવા જોઈએ અને રાજકારણને ગરમાવવું ન જોઈએ, કેમ કે આપણા દેશની વાત છે. અને એવું જરૂરી નથી કે તમે આર્મીમાં ભરતી થાવ તો જ તમે દેશનો વિકાસ કરી શકો. આર્મીમાં ભરતી થાવ. અન્ય એક યુવાન આપણી સાથે છે, એમની સાથે વાત કરીએ. આપ શું કહેશો? પરાક્રમ, આભાર આપનો સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. તો જે રીતે રાજકોટ, વડોદરા, સુરત, તમામ જગ્યાએ એબીપી અસ્મિતાએ વાત કરી, તમામ લોકો સાથે વાત કરી, તમામ લોકોનો એક જ સૂર છે કે અખિલેશ યાદવે માફી માંગવી જોઈએ તેમના નિવેદન પર, અને તમામ લોકોએ તેમના નિવેદનને વખોડી કાઢ્યું છે. આ સાથે જ અમારા આ વિશેષ કાર્યક્રમમાં હાલ માત્ર આટલું જ. વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો એબીપી અસ્મિતા.